Hello everyone, welcome to our spoken English class tonight. Mr. Seema Das, you can continue to introduce yourself. Okay, sir. Thank you. Good evening to everyone. This is Shima Dash. I belong to Shirazganj. At present, I am working as a Deputy General Manager in Administration in Bangladesh Jute Mills Corporation. You know, it's a state-owned organization who controlled all the state-owned jute mills in Bangladesh. It's my fifth job. Earlier, I worked in different organizations, both national and international. So, as for example, Plan International Care Bangladesh, Water Aid, Local Initiative for Development, LIFD. And in my personal life, I'm married. I got married in 2008. I have two daughters. My husband also a service holder. At present, he is working as a consultant training in a project of Ministry of Religious Affairs. And I have passed my both honors and MSc in physics from Jahangirnagar University. Before this, I passed both SSC and ASSC from my hometown Shirazganj. That's all. Thank you, sir. Thank you very much for your presentation. I can ask you, Mr. Joel Kumar Saha. Can you please? Mr. Joel, are you there? Sir, am I audible? Yes, fine. You can start. Hey. I am Shaha Joel Kumar. I am from Kumilla. I am working at a private company. Now I am learning. I am learning programming. Okay. You're computer engineering. Is it No, sir, not computer engineering. I am learning myself Oh, fine, fine. by using YouTube. Okay. That's fine. In programming, English is speaking is mandatory. That's why I have joined the class. Okay, that's so good. That's Very all, good. sir. Thank you. Where are you from? Your hometown? I am from Kumilla, sir. Kumilla. Is Yes, it sir. Devidar or Muradnagar? Yes, sir. Muradnagar, sir. I was in Muradnagar for a few days. My friend, close friend, was there. Yes, sir. It was 2 or 3 days back. 2 or 3 years back. Okay. It was in Muradnagar Shodor. Muradnagar Shodor. Okay. Yes, Muradnagar Shodor. Yes, definitely, it was Muradnagar Shodor. Yes, sir. My friend is now assistant public prosecutor in Kumilla Jos Court. Kumilla Jos Court. Yes. Yes, sir. Okay, thank you very much for your presentation. And next to Raida Chakma, can you please? Mr. Raida Chakma, thank you. Can you please introduce yourself in some sentences? My name is Raida Chakma. I'm from Khargachari. Your sound is very faint. No. It seems to be very faint. Can you please speak up louder? Please speak loud. First you can introduce yourself. That means you can state your name, utter your name. Your if you are a student, then you can utter. That means you can. What is your institution name? The graduation or undergraduation, whatever it is. Just go through. Go for it. I'm studying CSC in Bangladesh Army International University. Now, recently, I am in fourth year final. Okay, yeah. Are you studying in sorry? I can't understand. Computer engineering. Your university name or the institution?
Bangladesh Army International University. Bangladesh International University. Bangladesh Army International. Oh, Maybe. sorry, Bangladesh Army International University. Is it Yes, sir. situated in Mirpur or? No, sir. It's situated in Kumilla, Kumilla, okay. cantonment. You are from Kumilla, okay, fine. And please go on. Okay. You can say something from your family, from your location, from your whatever it is. You can just introduce that. And you are from Kumilla or any other districts? No, sir. My hometown is Khagrachuri. Khagrachuri. Yes, sir. Is it Khagrachuri Sodor? Yes. Khagrachuri Sodor, New Zealand, Noapara, New Zealand Road. Okay, fine. I think the hill tracks is quite calm. A few days back, we heard that some news that it was unrest. Do you know anything about it? Few days back, in newspapers, TVs, Yes, sir. there are some clashes. Okay. Anyway, thank you very much for your presentation. Then Mr. Abul Kalam, can you please speak up? Assalamu alaikum, sir. Walaikum. Thank you very much. I think you were in the last classes. You were in orientation class, I think. Yes. Yes. And this is the first class with Liaquats? First class? Yes, sir. Yes, sir. আমি সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে যদি এখানে কেউ থাকেন, if anyone from you, this is his first class, that means this is the first class with Liaquats. Please speak up. আপনি ছাড়া আর কি কেউ আছেন যে এখানে আজকে প্রথম ক্লাস করছেন, এরকম কি কেউ আছেন? আমি আজকে প্রথম আর ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা করছিলাম। হ্যাঁ, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস তো একদম শুরু ক্লাসটা ছিল। তারপরে আমি কেন বলছি, ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমরা দেখেছি যে প্রায় 7-8 জন ছিলেন ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে। বোধহয় আপনার থেকে আপনি আসছেন, হয়তো 12-2 জন আজকে হয়তো ক্লাসে জয়েন করেননি। Anyway, you can introduce yourself, please. Yes, sir. My name is MD Abul Kalam. I'm from Chapanabhagan, Sodor, and I study in Presidency University as Civil Technology, and I work at Install Limited as a site engineer. Recently, I live in Dhaka, Banani. Presently, you are in Dhaka. In where? Can you please name your place in Dhaka? Dhaka, Banani, sir. Banani, okay, thank you. That's fine. Okay, thank you very much. And next to Miss Munni, can you please introduce yourself? Miss Munni, are you hearing me? Can you hear, please? Miss Munni, are you there? Miss Munni, can you hear me? I think she may be busy. Anyway, next, I think Miss Mahabub. Mr. Mahabub, can you please speak up? Mr. Mahabub, are you there? সবাই যদি মানে সেশনে অ্যাটেন্ড করে আমরা চলে যাই তাহলে কেমন হবে? Maisa Hossain, can you please? Maisa Hossain, are you there? Sorry, sir. I have an urgent call, so I pick that. Okay. Yes, can you please speak up? Yes, sir, I am there. With an interaction. Maisa Hossain? Yes, sir. Okay, can you please introduce yourself? Yes, sir, and I'm sorry because I can't open my camera because there is no electricity actually, so I'm attending my class in total darkness. Oh, it's quite okay. You can introduce yourself. Thank you. This is Maisha Hossain. I am an honors second year student,
from Tejgaon Mohila College, and I obtained my SSC from Gazipur Cantonment, and my HSC was from Gazipur Metropolitan College. I live in Gazipur with my parents, and yeah, that's all, I Okay, guess. thank you very much. Where are you from? Your hometown, can you please? Thank you. Miss Maisha, Sir, it's from Gazipur. I'm oh, originally from Gazipur. sorry, from Ghana. Okay, thank you very much. Yes. And then, Thank you. okay, thank you very much. Papi Ghosh. Mr. Papi Ghosh. Thank you, sir. Thank you for giving me a great opportunity for me. This is Bappi Ghosh. I am from Rajshahi. I have a complete postgraduate, Rajshahi University, Theatre Department. Now I am job holder from Cox's Bazar, Isaac Project, organization name BRAC, Skill Development. Thank you. Thank you so much. Thank you very much for your presentation. And next to Mr. Ikramul Haq. Can you please open your camera? Ikramul Haq bhaiya. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sure. Can you please introduce yourself? Thank you, sir, for opportunity. Give me a chance to introduce myself. This is Ikramul Haq. I come from Gaibandha. Basically, I stay now Jirani Bazar, Shaba, Gazipur, Dhaka. I am the job holder. I am in job in garment sector, Opres Group. Basically, I am the stay Gazipur, and only according to I'm the old student. Now, actually, sir, first time I see you. And okay. Is it your first class with us? Yes, sir. Is it your first class with us? No, sir. But I see you first time. Okay. That's fine. No, thank you, sir. Thank you very much. Thank you for your presentation. Krishnanath, are you here? Krishnanath. Welcome, sir. Okay. Can you please introduce yourself? I am Trishna. I live in Chittagong, Agrabad. Okay. I am a housewife and a student. My family consists in 3 members. Me, my husband and daughter. Recently, I complete MSc in psychology. Yes, sir. But sir, I'm sorry, you don't mind. I don't know you, but I first time see you, sir. Okay, sure. Thank you. Because your previous teacher, Mr. Selim sir, Yes. is very much busy with his current job. That's why he can't contribute. Anyway, I am sorry. Yes, I also lived in Chittagong for 7 years. Okay, 6 or 7 years as in Chittagong University. Anyway, Shima Dash, thank you very much. Thank you very much for your presentation. Yes, Shima Dash, are you here? Yes, sir. Maybe it's Shilpi Dash. Shima Dash already introduced herself. Oh, Shima Dash already introduced. Is it Shilpi Dash, I think? Yes, sir. Thank you, sir. Yes. I'm Shilpi Rani Dev. I'm a primary school teacher, and I'm also a learner of Liaquat. And I have 2 daughters, and my husband is a banker. He is a principal officer of Agrani Bank, and my hometown is Hobbyganj. And I lived in Hobbyganj at Sylhet Division. Sylhet Division, okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your presentation. Thank you, sir. Okay, I'm going to the slideshow, today's slideshow, just a few minutes. I think some of you are new in our class. I've spoken English, so I'm starting from some basic also today. I'm sharing my screen as well.
Can you see this screen? No, sir. Yes, sir. Okay. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আমি একটু কিছুটা বেসিক থেকে শুরু করছি, কারণ হচ্ছে যে অনেকেই আমাদের বলেছিলেন, লাস্টের ক্লাসেও অনেকে বলেছিলেন যে একদমই তারা মানে মানে অনেকে বলা যায় যে বেশ কিছুটা মানে নভিস, যেটাকে বলে, আমি ইংলিশে আমরা নভিস শব্দটা বলি, নভিস তার মানে হচ্ছে যে তারা একদম বেসিক থেকে শুরু করতে চান। তো আমি স্যারের সাথে কথা বলেছি, লেগো স্যারের সাথে কথা বলেছি, তো স্যারও বলেছেন যে টু স্টার্ট ইট ফ্রম দ্য বেসিক। সো আমরা একদম বেসিক থেকে, যেহেতু আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস, আমরা স্পোকেন ইংলিশ যেটা ডেভেলপ করে, বিল্ড আপ করে, যেহেতু কনভারসেশন থেকে, আমরা সেখান থেকে শুরু করব, যে খুব বেসিক থেকেই শুরু করবো আজকে। যে আমরা আসলে স্পোকেন ইংলিশে কনভারসেশনটা শুরু হয় কিভাবে? কোশ্চেন করে। হ্যাঁ, তো কোশ্চেন যেটা আমরা দেখি সাধারণত, আমরা যদি আমরা কোশ্চেনে যাই, আমরা কোশ্চেন করা হয় দুইভাবে। হ্যাঁ, ইয়েস নো কোশ্চেন থাকে, তারপরে আপনার ডাব্লিউএস কোশ্চেন থাকে। তো আমরা যদি ইয়েস নো কোশ্চেনে যাই, যে ইয়েস নো কোশ্চেনটা হলে কোনটা, আপনাদের একটু আইডিয়া আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অন ইয়েস নো কোশ্চেন? ইয়েস নো কোশ্চেন সম্বন্ধে যদি কোনো ইয়েস নো কোশ্চেন, হ্যাঁ, It's called close-ended question. There is no option, or there is no option to express. Just answer the question yes or no. Is it? By answering, by replying the yes or no. Yes. So thank you very much for your answer. This is called the yes or no question. Very simple. যখন আমরা দেখি, you can go to, do you have a job? Yes or no, I have a job. You can elaborate as well. Do you help your friends? The answer can be yes or no. Do you play in the rain? Yes or no. Very simple. Do you have 3 children? Do lions eat carrots? The funny question. So এরকম যে কিছু থাকবে, যেহেতু আপনাদের ইয়েস নো কোশ্চেন দিয়ে শুরু করতে হয়, যখন কনভারসেশন বিল্ড করতে হয়, তখন ডেফিনেটলি আপনাদের কোশ্চেন দিয়ে শুরু করতে হয়, ইন্টারোগেটিভ দিয়ে শুরু করতে হয়। কনভারসেশনে আপনি যখন কোশ্চেন করবেন, আপনার পার্টনার বা আপনার সাথে কোম্পানি যারা আছে তারা আনসার করবে। হ্যাঁ, তো সুতরাং আপনি এভাবে, আপনারা যদি সবচেয়ে বেসিক থেকে শুরু করা যায়, তাহলে আপনার কোশ্চেন দিয়ে শুরু করতে হয়, আপনার কোশ্চেন করবেন আর একজন আনসার করবে। ঠিক একইভাবে সিমিলারলি there is another type of interrogative sentence, that is হচ্ছে WH question. হ্যাঁ, WH কোশ্চেনটা হচ্ছে কিরকম, যে হোয়াট, হাউ, তারপরে হোয়াই, হোয়ার, এইভাবে যেগুলো সেন্টেন্স দিয়ে শুরু হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে WH কোশ্চেন। WH কোশ্চেন কি থাকবে? যেমন হোয়াট টাইম ইজ ইট, হাউ ওল্ড আর ইউ, হোয়াট ডু ইউ ডু। হবে এক্স্যাক্টলি। তো এই কোশ্চেন গুলো কিরকম হতে পারে? যেমন হু, হোয়ার, when, why, what, how, which, how many, how often. So আমরা খুব ভালোভাবে জানি, we can easily understand. তারপরে বলছি যে ask about a person, who is that woman. তারপরে where দিয়ে হতে পারে এরকম, যে asking in or at what place or position. Why do you live? Where are my boots? When দিয়ে এভাবে শুরু হতে পারে, asking about time, occasion, moment. Where can I see you? When did you last see me? এরকম হতে পারে। তারপরে why দিয়ে হতে পারে asking for a reason. হ্যাঁ, you're going to asking for a reason, explanation, এরকম হতে পারে। Why were you late? Why was he late? What দিয়ে শুরু হতে পারে এরকম, যে asking for a specific thing, object, এভাবে হতে পারে। What's the matter? What time is it? তারপরে how দিয়ে শুরু হতে পারে, যে asking for a way, manner, form. How does it work? How do you go to school? তারপর which দিয়ে শুরু হতে পারে, যে asking about choice, which is better exercise, swimming or tennis. তো সম্ভবত আপনার WH কোশ্চেন যেগুলোর আনসার গুলো ইলাবোরেট হয়, তখন আপনাকে ডেসক্রাইব করতে হয়, you have to describe the answer, your answer. তারপরে how many হতে পারে, যে asking about quantity,
হতে পারে যে হাউ মেনি পিপল ওয়ার দেয়ার, সেখানে কজন লোক ছিল, তখন আপনারা আনসার করতে পারেন ইন ইউর ওন ওয়ে। একটা হচ্ছে হাউ অফেন, asking about frequency. হাউ অফেন দিয়ে আপনারা দুই একটা সেন্টেন্স বলতে পারবেন? হাউ অফেন, How often do you go there? এক্স্যাক্টলি। হাউ অফেন দিয়ে আরো দুই একটা বলতে পারেন? How often Actually, it are describes you walking? How Excuse often me, do sir. you run in a week? yes. How often do you, হ্যাঁ exactly, it can be. How often হচ্ছে it describes frequency. ফ্রিকোয়েন্সি বলতে কিরকম হতে পারে, হাউ অফেনটা দিয়ে আপনি একটা সুন্দর একটা ইংলিশ, হ্যাঁ, এটা দিয়ে আপনি ফ্রিকোয়েন্সিটা বুঝাবেন, মানে কয়বার হয়ে গেছে বা আপনি কতবার যান বা কিরকম ভাবে যান, এরকম আর কি। হ্যাঁ, হাউ অফেন দিয়ে এটা খুব সুন্দর একটা ইংলিশ। সো আমি এরপরে আমরা আসছি হাউ অফেন দিয়ে। Just a minute. My computer is giving some troubles. Actually, I'm suffering from computer problem because it's getting too late, too slow. I think I need to fix it myself. Anyway, actually, some habits will help you in learning English. First of all, I think you can understand it. First of all, you need a proper planning that will surely within your daily routine. It যেমন আপনাকে একটা প্ল্যান করতে হবে যে আপনি যখন ইংলিশটা স্পোকেন বলেন, বেসিক ইংলিশ বলতে পারেন, যে আপনাকে খুব ভালো একটা প্ল্যান থাকতে হবে যে আপনি কিভাবে আগাবেন, হাউ ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যান্ড হাউ ইউ ক্যান go to the conclusion. আপনি ফাইনালি হাউ ক্যান ইউ ডেভেলপ ইউরসেলফ। সো ডেফিনেটলি ইউ শুড হ্যাভ প্রপার প্ল্যানিং। এটা আপনাকে ফার্স্ট অফ অল যে কোনো কিছুই, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইন এনিথিং ইউ শুড হ্যাভ এ প্ল্যান ফার্স্ট অফ অল। তারপরে আপনার আমি বলবো যে আপনার ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফর দ্য সামথিং। আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করবেন, মাস্ট use your English language for something you enjoy, like gardening, traveling, sports, movies. কিভাবে আমি একটু আমাকে এক্সপ্লেইন করি। আপনি যে কাজটা ভালো পছন্দ করেন, হ্যাঁ, ধরুন গার্ডেনিং সম্পর্কে আপনি কিছু আপনি থিঙ্ক করলেন, আপনি কিছু আপনি ইউ ক্যান ব্রেইনস্টর্মিং করলেন এবং ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন। হ্যাঁ, গার্ডেনিং হতে পারে, ট্রাভেলিং হতে পারে, ইট ক্যান বি স্পোর্টস, মুভিজ। হ্যাঁ, সো আমি ইংলিশ সম্বন্ধে কিছু বলছি, স্পোকেন ইংলিশের বেসিক সম্বন্ধে বলছি, যেহেতু শুরু করছি আজকে প্রথম। ডেফিনেটলি কিছু জিনিস আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি। আই উড লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ। সাপোজ আমাদের অনেকেই গার্ডেনিং এর খুব শখ থাকে। রুফটপ গার্ডেনিং এখন ভেরি মাচ পপুলার আই থিঙ্ক ইন ঢাকা সিটি। তো এই গার্ডেনিং সম্পর্কে আপনার যেহেতু আপনার ইউ হ্যাভ এ স্পেশাল অ্যাটেনশন, ইউ হ্যাভ স্পেশাল লাইকিংস, সো ডেফিনেটলি আপনার যদি গার্ডেনিং সম্পর্কে লিখতে, চিন্তা করতে, আপনার বলতে বা আপনার যে কোনো কিছু করতে আপনার ভালো লাগবে, হ্যাঁ, সামথিং ইউ এনজয়। সো ডেফিনেটলি আপনি যখন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন, হ্যাঁ, বলতে পারেন, চিন্তা করতে পারেন। সো এইভাবে আপনাকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এভাবে ডেভেলপ করে আর কি। If you can combine these habits with your learning English, then it will be obviously memorable, enjoying, fast and effective as well. তারপরে আসা যায় আপনার মেকিং মিস্টেকস। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট মেকিং মিস্টেক। ইফ ইউ মেক মিস্টেকস ইউ উইল লার্ন মোর। আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা চিন্তা ভাবনা থাকে যে আমি তো বলবো, বা আমি কোনো কিছু পড়ছি বা বলছি, যে বলার ক্ষেত্রে আসি, স্পোকেনের ক্ষেত্রে আসি, তখন আমাদের অনেক চিন্তা থাকে যে না এটা ভুল হতে পারে, বা অনেকে চিন্তা করেন যে আরেকজন কি বলবে, হোয়াট আদার পিপল আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট মি। এই বিষয়টা কারোর মধ্যে আসে না? Yes, sir. কারোর মধ্যে আসে ইন এ গেট টুগেদার, অথবা হতে পারে সবসময় এটা মাথায় আসে আর কি, মাথায় আসে, এরকম কিন্তু আসে। সো হাউ আদার পিপল রিঅ্যাক্ট টু মি, চিন্তা করতে পারে যে ইন এ গেট টুগেদার, in a crowded place, অথবা আপনি ইউ আর টকিং উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, রিলেটিভস, নেইবার্স, হ্যাঁ, হতেই পারে।
সো এই তাদের সাথে আপনি কথা বলতে গেলে, অথবা আপনি একটু ক্লোজ ফ্রেন্ড হতে পারেন, ক্লোজ ফ্রেন্ডের সাথে মধ্যে কথা বলতে অনেকে একটু হেজিটেট ফিল করে, সামওয়ান ফিলস হেজিটেট, হ্যাঁ, যে কি বলবে আরেকজন, যদি ভুল করে ফেলি বা উচ্চারণটা যদি ঠিক না হয় বা যদি ভুল ইংলিশ হয়, তাহলে হোয়াট ক্যান আদার রিয়েক্ট, মানে দে ক্যান লাফ এট মি। সো এটা কখনো চিন্তা করবেন না। আপনি যতই আপনি যদি স্পিকার আপনি না বলেন, যদি এরকম না করেন, মানে আপনি টু ব্রেক ইউর ব্যারিয়ার্স, দ্যাট মিনস আপনার ব্যারিয়ারটা কি না, মেন্টাল ব্যারিয়ার, এটা ইট কল মেন্টাল ব্যারিয়ার। এই মেন্টাল ব্যারিয়ারটা যদি আপনি ব্রেক না করেন, তাহলে কিন্তু আপনি ইউ কান্ট মুভ ফরওয়ার্ড। সো আপনার মেন্টাল ব্যারিয়ারটাকে খুব দরকার হচ্ছে এটা ভেঙে ফেলা, হ্যাঁ, কারণ আপনাকে তো শিখতে হবে, আপনি ইউ হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড, হ্যাঁ, গো ফরওয়ার্ড। সো আপনাকে অবশ্যই এই মেন্টাল ব্যারিয়ারটা ভেঙে ফেলতে হবে, যে হোয়াট আদার্স আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট মি। এটা আসলে খুব আপনাকে খুব কখনোই হেল্প করবে না। এটা আপনাকে ডেফিনেটলি আপনাকে পিছু পাছে লোকে কিছু বলে, একটা কবিতা আমরা পড়েছি না, সম্ভবত মানে স্কুল কলেজে, হ্যাঁ, করিতে পারি না কোনো কাজ সদা ভয় তো আমরা কিছু করবো, বাংলা কিছু বলবো, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এভরিডে লাইফ থেকে, যে করিতে পারি না কাজ সদা ভাই সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে। বোধহয় এরকমই হবে সম্ভবত, কবিতাটা এরকমই হবে সম্ভবত, করিতে পারি না কাজ। যাই হোক, এরকম বিষয়গুলো হচ্ছে যে আপনার এই ব্যাপারগুলো, মেন্টাল ব্যারিয়ার গুলো যদি আপনি ব্রেক করেন, তাহলে আপনারই লাভ, হ্যাঁ, তখন আপনি অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারবেন। আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে বলি, যে আপনার মিস্টেক যখন হবে, তারপরে যে লার্নিংটা, দ্য লার্নিং আফটার ইউর মিস্টেকস, এটা কিন্তু আপনার মাথায় থাকবে, কারণ আপনি ইউ আর লার্নিং ফ্রম দ্য মিস্টেকস, তাই না? আপনি কিন্তু মিস্টেক থেকে যখন শিখবেন, তখন আপনার মাথায় খুব সুন্দর হবে সেটা চলে আসবে, যে আপনি মিস্টেক থেকে শিখছেন, এর পরবর্তীতে আর সেই ভুলটা হবে না। সুতরাং মেকিং মিস্টেক ইজ নট এ ব্লান্ডার, এটা অবশ্যই ভালো, এটা অবশ্যই পজিটিভ, হ্যাঁ, টেক ইট পজিটিভলি। আরেকটা বিষয় আই উড লাইক টু টেল ইউ দ্যাট রেকর্ডিং ইউর স্পিচ, রেকর্ডিং ইউর ভিডিও while you are speaking something, হ্যাঁ, একটু আগে যেটা বলছিলাম, যে আপনি আপনার নিজস্ব যে লাইকিংস, স্পেশাল লাইকিংস হতে পারে, যেমন কারো কারো লাইকিংস থাকে ট্রাভেলিং, ট্রাভেলিং, যেমন আপনি কক্সবাজার গিয়েছেন আপনি, হ্যাঁ, অথবা আপনি গিয়েছেন হয়তো কোথাও বান্দরবানে বা খাগড়াছড়ি হিল ট্র্যাক্সে গিয়েছেন। আপু আমাদেরকে কি যেন আছেন আমাদের হিল ট্র্যাক্সে, রাইদা আপু না, রাইদা আপু কোথায়, খাগড়াছড়ি থেকে, হ্যাঁ, খাগড়াছড়িতে আমি কখনো যাইনি, বাট খাগড়াছড়ি ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্লেস টু ভিজিট, হ্যাঁ, মানে ইউ কান্ট মানে ইমাজিন হাউ, মানে আমাদের বাংলাদেশের যে মানে এত ন্যাচারাল বিউটি আছে, আসলে খাগড়াছড়ি বা হিল ট্র্যাক্সে না গেলে তো বোঝা যায় না। বান্দরবনে, আমি বান্দরবনে গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট দেয়ার ফর ফিউ ডেজ। ওকে, তো যেটা বলছিলাম, যে রেকর্ডিং ব্যাপারটা আসলে আপনাকে হেল্প করবে খুব চমৎকার ভাবে। ইট উইল ডেভেলপ ইউর প্রোনাউন্সিয়েশন, ইন্টোনেশন, হ্যাঁ। তো ইন্টোনেশন বিষয়টা আমি আপনাকে একটু বলি। ইন্টোনেশন সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আছে? ইন্টোনেশন, নো স্যার। আচ্ছা, ইন্টোনেশনটা বাংলাটা যদি আমি বলি এভাবে, ইন্টোনেশনটা হচ্ছে স্বরভঙ্গি, হ্যাঁ। এটা ধরেন আপনি কথা বলতে গেলে কোনটার প্রতি আপনি এমফাসাইজ অন সাম ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, এমফাসাইজ মানে হচ্ছে জোর দেওয়া, হ্যাঁ। আপনি যখন কথা when you speak up, তখন আপনাকে কোনো সেন্টেন্স, কোনো ওয়ার্ডের উপর আপনি জোর দিবেন, হ্যাঁ, তখন এই জিনিসটা আপনার হাই পিচ হবে, কোনোটাতে লো পিচ হবে। আপনি যখন শোনেন, যখন বিবিসিতে বা সিএনএন বা হোয়াট এভার এরকম যখন টিভি শো গুলোতে যখন আমরা শুনি, তখন কিন্তু দেখা যায় কিছু কিছু ওয়ার্ডে হাই পিচ থাকে। হাই পিচ মানে হচ্ছে এমফাসাইজ থাকে, মানে একটু জোর দেয়, হ্যাঁ। তো আপনি যখন whenever you record your video, হ্যাঁ, আপনি যখন আপনি whenever you record your video and later you go through it, তখন কিন্তু ডেফিনেটলি আপনি আপনার ভুলগুলো, you will find out your mistakes, হ্যাঁ, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাটা আপনাকে কাজ করতে হবে, you have to improve here, okay? সো সেই বিষয়গুলো আপনাকে হেল্প করবে। আপনি ভিডিও করতে পারেন, ইভেন ভিডিও করতে না চাইলে আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও কথা বলতে পারেন, এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে। আর রিভাইজ ইউর ভোকাবুলারি, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আপনার ভোকাবুলারিটা যখন আপনি ডেফিনেটলি আপনাকে বিল্ড করতে হবে। ভোকাবুলারি বিল্ড করতে গেলে when you find some new words, write it down with meaning and sample sentences, if possibly try with some synonyms as well. তো আপনি যখন চিন্তা করছেন বা কোনো কিছু লিখছেন, যে কোনো টপিক সম্বন্ধে আপনি লিখছেন, তখন যদি আপনি এটা লিখে ফেলেন, নতুন নতুন ওয়ার্ড গুলো 5টা হোক 6টা হোক বা 10টা নতুন ওয়ার্ড আপনি পেলেন,
তখন যদি আপনি এটা আপনার লিখে ফেলেন একটা কাগজে, আপনি একটা নোট মেনটেন করেন, সেখানে আপনি রেগুলারলি যে আপনি যেটাই হোক না কেন, আপনি ডেইলি স্টার পড়লেন বা আপনি কোনো একটা আর্টিকেল পড়লেন, তখন আপনি যে নতুন ওয়ার্ডগুলো পেলেন, এখানে একটা বিষয় আমি আপনাকে বলি, মানে শুধুমাত্র ওয়ার্ডগুলো যে আপনি মানে লিখে ফেললেন শুধু সেটা কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে না, ওয়ার্ডের পাশাপাশি স্যাম্পল সেন্টেন্স লিখতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? স্যাম্পল সেন্টেন্সটা লিখলে কি হবে, তখন Yes, আপনার sir. মাথায় বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে থাকবে। Set হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেন্টেন্স উইথ সাম স্যাম্পল সেন্টেন্সেস। ধরেন আপনি কোনো একটা আর্টিকেল বললেন ডেইলি স্টারে, ডেইলি স্টার পেপারে একটা আর্টিকেল বা এডিটোরিয়ালের ইংলিশটা খুব সুন্দর থাকে। হ্যাঁ, তো ডেইলি স্টার হতে পারে, অবজারভার হতে পারে। তখন এডিটোরিয়াল বা আপনি যখন এখানে আপনার একটা আর্টিকেল পড়লেন, তখন আপনি 5টা বা 6টা যখন সেন্টেন্স নতুন ওয়ার্ড পেলেন, ভোকাবুলারি, তো সেই ভোকাবুলারি আপনি লিখে রাখতে পারলেন এবং তার পাশাপাশি আপনি একটা স্যাম্পল সেন্টেন্স লিখে রাখেন, তাহলে সেটা আপনার কখনো ভুল হবে না, তখন মাথা সুন্দর হয়ে থাকবে। নো ম্যাটার হাউ টায়ার্ড ইউ আর, ট্রাই টু এভরিডে, ট্রাই ইট এভরিডে। আপনি যদি টায়ার্ড থাকতে পারেন, আপনি চিন্তা করতে পারেন ধর আজকে হবে না, আজকে এটা হবে না, তারপরও ট্রাই ইট এভরিডে, ট্রাই টু ডু এভরিডে, কারণ এটা আপনাকে খুব মানে হেল্প করবে আপনার টু ইনক্রিজ ইউর ভোকাবুলারি, হ্যাঁ, ওয়ার্ড স্টক যেটাকে বলি আমরা। সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে কিছু বেসিক আমি আপনাকে শেয়ার করছি, যে এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের লাগবে, কারণ উই আর নট বর্ন উইথ ইংলিশ লাইক দ্য নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্স, তাই না? আমরা তো আসলে নেটিভ ইংলিশ স্পিকারের মতো ইংলিশ এনভায়রনমেন্টে আমরা নেই, তাই না? তো ডেফিনেটলি আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিছু ব্যারিয়ার্স থাকে আমাদের বলতে, আমরা অ্যাকসেন্টে হতে পারে বা আমাদের অনেক কিছু লিমিটেশন থাকে, তো সেই লিমিটেশন গুলো আমাকে ওভারকাম করতে হবে। হ্যাঁ, তো এনিওয়ে আমরা পরবর্তীতে যাচ্ছি। যেমন বেসিক আমরা কিছু গ্রামারও আমাদের লাগবে। হোয়াট শুড আই লার্ন টু বি অ্যান ইংলিশ স্পিকার, যেটা আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যে বেসিক কিছু গ্রামার অবশ্যই লাগবে। প্রোনাউন্সিয়েশন লাগবে, ডেফিনেটলি ভালো একটা প্রোনাউন্সিয়েশন তো অবশ্যই লাগবে। প্রোনাউন্সিয়েশনের বিষয়টা আমরা একটু এক্সপ্লেইন করবো। প্রোনাউন্সিয়েশনটা ডেফিনেটলি লাগবে, কারণ প্রোনাউন্সিয়েশন যদি ভালো না হয় তখন আপনার এটা কখনোই গুড ইংলিশ হবে না। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডসটা হচ্ছে আপনার ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি। হ্যাঁ, আপনি ভোকাবুলারিটা তো অবশ্যই আমাদেরকে ইনক্রিজ করতে হবে, সেখানে আপনার কিছু ভালো ওয়ার্ডও থাকতে হবে। সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কি বুঝি, বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন থাকবে আমাদের এভরিডে লাইফে, তো সেই সিচুয়েশন ওয়াইজ আপনাদের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে আপনার প্র্যাকটিস স্পিকিং কন্টিনিউয়াসলি, কনফিডেন্টলি, স্টপ ট্রান্সলেটিং ফ্রম ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ ইনটু ইংলিশ ইন ইউর ব্রেন। এই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখেন, স্টপ ট্রান্সলেটিং ফ্রম ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ ইনটু ইংলিশ ইন ইউর ব্রেন, মানে আমরা কি করি, অনেক সময় ট্রান্সলেট করি, আমাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আমরা এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করি। এটা না করে জাস্ট ট্রাই টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ অ্যান্ড কনসিডার ইংলিশ ইজ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, ড্রিম ইংলিশ, রিড ইংলিশ। হ্যাঁ, সো আপনি তখন কি হবে, আপনার যখন চিন্তাটা করবেন বাংলাতে চিন্তা না করে তখন চিন্তাটা করবেন ইংলিশে, তখন এটা আপনাকে ডেফিনেটলি হেল্প করবে যখন বেটার একটা ইংলিশ বলার জন্য। হ্যাঁ, তখন আপনাকে ডেফিনেটলি দেন ইফ সো ইউর স্পিকিং উইল সাউন্ড ন্যাচারাল। ইউ নিড ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড অ্যাকুরেসি। তো ফ্লুয়েন্সি অ্যাকুরেসিটা আপনার ডে বাই ডে এটা আপনাকে ইনক্রিজ করবে, ডে বাই ডে এটা আপনার ডেভেলপ করবে। এটা আসলে মানে ডিপেন্ড করে, এটা আপনার একদিনে হবে না, এটা আপনার এক সপ্তাহে হবে না। এটা ফ্লুয়েন্সি এবং অ্যাকুরেসিটা এটা আপনার ডে বাই ডে আপনাকে ইমপ্রুভ করবে। আর in order to get some good command on English language, we need some basic grammar, tense, number, gender, preposition, conjunction. এখানে আপনার টাইপস অফ সেন্টেন্স থাকবে, যেমন অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইম্পারেটিভ, এক্সক্লামেটরি। এই সেন্টেন্সগুলোর সম্বন্ধে আপনার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ গুড নলেজ, গুড কমান্ড। ওকে, সো আপনি খুব ইউ ক্যান দেন ইলাবোরেট or you can describe the language in your thinking, your speech in good English, so it will be definitely smarter also. আর যেটা বলছিলাম যে প্রোনাউন্সিয়েশন, একটু আগে বললাম, প্রোনাউন্সিয়েশনে আপনার যেটা থাকে, আমরা অনেক প্রোনাউন্সিয়েশন আমাদের যেটা ভালো আমরা যেটা জানি সেটা কিন্তু রং। যেমন আপনারা এখানে আমি দেখেন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ক্যান ইউ সি ইট দ্য স্ক্রিন? নো স্যার। ও আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ারটা আমি ওপেন করে দিচ্ছি। Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there are some words as well. That means 6 words are there. Can anyone speak it out with these words?
Anyone? Procedure, sir. Yes. Go on, please. Schedule, Okay. pure, engineer, exam, judge. Garage. Okay. Krishna ma'am, can you please? Yes, sir. Pronunciation of some words, procedure, schedule, prior, engineer, exam, judge. Garage. Sorry, garage. স্যার এটা আমরা লিয়াকতে স্যার শিখিয়েছিলেন স্কেডিউল, সম্ভবত আমরা শিডিউল শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম এটা হচ্ছে স্কেডিউল। Yes. মানে এখানে যেটা বলছিলাম আমাদের অনেকেরই এই কয়েকটা জাস্ট আমি স্যাম্পল সেন্টেন্স দিলাম। স্যার লাস্টে কি গ্যারেজ হবে? লাস্টের ওয়ার্ডটা লাস্টে হচ্ছে গারাজ। Actually, definitely you should learn the proper accent, proper pronunciation. হ্যাঁ, এটা আপনাদের খুবই দরকার। কারণ হচ্ছে যে এই যে আমরা বললাম যে প্রসিডিউর বলে কোনো শব্দ আসলে নেই। প্রসিজার হবে স্যার, এটা প্রসিজার। হ্যাঁ, যে এরকম ইংলিশ গুলো আমাদের আমরা টাইম টু টাইম আমরা ডেফিনেটলি গো থ্রু ইট। আমরা অনেকে বলি শিডিউল। তো শিডিউলটা আসলে কোনো শিডিউল বলে কোনো শব্দ নাই। স্কেডিউল। Please pronounce it yourself with me. Schedule. আমাদের মানে বিভিন্ন সময় আসে এই শব্দগুলো, কিন্তু আমাদের খুবই কমন ওয়ার্ড, isn't it? Very common word. Procedure. হ্যাঁ, schedule. Schedule. Prayer. Engineer. এখানে আমাদের অনেকে আছেন ফ্রম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আমরা কিন্তু বলি আমরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার, বাট এটা হচ্ছে হবে ইঞ্জিনিয়ার। আর এক্সাম শব্দটা আমরা এক্সাম না, এক্সাম। Just I am giving you some sample words. আর যে শব্দটা আমরা বলি এই গ্যারেজ ওই যে আমরা থাকে না আমাদের in front of your house or behind your house there is a garage. গ্যারেজ অনেকে গ্যারেজ বাংলাতে আমরা বলি গ্যারেজ, মানে গ্যারেজ থাকে কারণ একটা বা দুইটা গ্যারেজ থাকে বাসায়। যারা বিদেশিদের কিন্তু দুটা গ্যারেজ থাকে, দুটা বা তিনটা গ্যারেজ থাকে এরকম। সো অনেকের দুইটা গাড়ি থাকে। সো আমরা এটাকে বলবো উইল প্রনাউন্স ইট গারাজ। একটা শব্দ আছে EVIL। হ্যাঁ, EVIL বলেন তো এটা কি? এভিল। হ্যাঁ, এভিল আমরা বলি। উচ্চারণটা ইভিল। হ্যাঁ, তো এরকম এই শব্দগুলো আমরা মানে সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন শিখবো। কারণ আপনি যখন বলবেন when you speak up, হ্যাঁ, তো আপনি যখন বলবেন ডেফিনেটলি উইথ ইন গুড প্রোনাউন্সিয়েশনটা অবশ্যই আপনাদের ভালো করতে হবে। মানে টাইম টু টাইম আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে প্রোনাউন্সিয়েশনটা শিখবো। হ্যাঁ, আপনার যখন আপনি কোন একটা প্রেজেন্টেশন ইন অ্যান ইন্টারভিউ, এক্সাম ইন্টারভিউ হতে পারে, ইট ক্যান বি জব ইন্টারভিউ। হ্যাঁ, when the interviewer discover that you are presenting with good pronunciation, good accents, তখন definitely he or she will have a good impression on you, isn't it? আমাদের মধ্যে একজন জব ইন্টারভিউ হতে পারে, জব ইন্টারভিউতে আপনাকে বললো যে আপনার ইন্ট্রোডাকশন হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি একটা ভুল প্রোনাউন্সিয়েশন করলেন, তো আপনার সম্বন্ধে একটা নেগেটিভ একটা ইমপ্রেশন থাকবে, তাই না? ইন্টারভিউয়ারের এটা হতে পারে, এটা জব ইন্টারভিউ, এটা হতে পারে আপনার মানে এক্সামে ইন্টারভিউ হতে পারে, ভাইভা বস থাকে না, ভাইভা থাকে না আমাদের এক্সামে। তো এরকম যে বিষয়গুলো থাকে ডেফিনেটলি আপনাকে সেই বিষয়গুলো ওভারকাম আমরা করবো টাইম টু টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পাশাপাশি। আর যেটা বলছিলাম নেক্সটে, আচ্ছা এখানে আমরা কিছু বিষয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir. Yes sir. এখানে আমি যেটা সরি, আই হ্যাভ সাম প্রবলেমস ইন অ্যাপ কোড।
English, in order to speak out fluently in English, some structures are very important. Okay, এখানে আমরা যেমন ধরুন বলতে পারি যে বেসিক থেকে শুরু করি। যেমন কোনো কিছু প্রয়োজন বোঝাতে আমরা নিড টু ইউজ করবো। আমরা কি নিড টু ইউজ সম্বন্ধে জানি? অনেকেই আমরা জানি, বাট কেউ কেউ আমরা জানি না। সামন, আমরা কি দুই একটা, ক্যান ইউ জাস্ট গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল? নিড টু খুবই মানে বেসিক একটা স্ট্রাকচার। নিড টু সাবজেক্ট প্লাস নিড টু প্লাস ভার্ব। I need to work the study. Well, I need to money. Need to money. I need to learn English every day. এক্স্যাক্টলি, মানে নিড টু প্রয়োজন বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, যে আই নিড টু হেল্প হিম, তাকে আমাকে সাহায্য করতে হবে। আই নিড টু ডু দ্য ওয়ার্ক, আমার কাজটি করার প্রয়োজন। তারপরে আমার এটা হচ্ছে খুবই সিম্পল, সাবজেক্ট থাকবে, দেন নিড টু, দেন ভার্ব। খুবই সিম্পল একটা ইংলিশ। বেসিক থেকে শুরু করছি, যেহেতু আমাদের সাথে কয়েকজন আছেন যারা আজকে দিস ইজ দেয়ার ফার্স্ট ক্লাস উইথ আস। হ্যাঁ, সেজন্য আমরা হয়তো আপনাদের অনেকেরই বিষয়গুলো জানা আছে, তারপর আমরা শুরু করব। ডেফিনেটলি তাদের অনেকখানি উপকার হবে। আচ্ছা, এরপরেরটাতে আসি যে আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম, কোনো কিছু করতে সমস্যা হচ্ছে। আই এম ফেসিং সাম প্রবলেম অ্যাজ ওয়েল। এই ধরনের কোনো ইংলিশ যখন আমরা কিন্তু আমাদের সিচুয়েশনাল অনেক ইংলিশ থাকে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টে। এই ধরনের সিচুয়েশন আমাদের আসে না, যে কোনো কিছু করতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি বলবো? খুব সুন্দর একটা, দেখেন খুব সুন্দর একটা স্ট্রাকচার। আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ফ্রেন্ডস, মানে আমার বন্ধুদের আমার বুঝতে কিছু সমস্যা হচ্ছে, কারণ দে আর নট নাওএডেজ। আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ফ্রেন্ডস। হতে পারে না আমাদের হয়তো চেঞ্জ হতে পারে, বা ফ্রেন্ডদের বুঝতে আমাদের সমস্যা হতে পারে। আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম ডাউনলোডিং সংস, হ্যাঁ, আমাদের সংগুলো ডাউনলোড করতে সমস্যা হচ্ছে। আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম আনসারিং ইউর কোশ্চেন্স। তো আপনারা দুই একটা ওয়ার্ড বলতে পারেন, সরি সেন্টেন্স বলতে পারেন? ক্যান ইউ প্লিজ? Is it possible to say it alternative way? I am having hard time to understand your language or understand your situation. Exactly. Is it possible? Exactly, you can say. এখানে যেটা ইউজ করা হয়েছে যে I am having a hard time understanding, এটা জিরান্ড ইউজ করা হয়েছে। জিরান্ড হচ্ছে যোগ করে জিরান্ড ইউজ করা হয়েছে। জিরান্ডটা শুনতে ভালো লাগে। হ্যাঁ, এটা একটা স্মার্ট ইংলিশ। হ্যাঁ, সো আমরা ডেফিনেটলি আপনি যেটা বলেছেন, ইট ইজ ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ইউজ ইট। আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, সো এটা অবশ্যই ইউজ করতে পারেন। জিরান্ডটাকে আপনার আরো স্মার্টার ইংলিশ। হ্যাঁ, তো স্মার্টার ইংলিশটাকে আপনাকে প্রেজেন্ট করবে আরো সুন্দর হবে, স্মার্টলি প্রেজেন্ট করবে ডেফিনেটলি। তো একটা হচ্ছে যে আপনার, ও হ্যাঁ, ইয়েস, ইউ ক্যান গিভ মি one or two example, can you please? I am having hard time to understand. I am having a hard time understanding to programming. Programming, yes, sir. You are having some hard time to understand computer programming or software programming. That's fine. Okay. এরকম একটা হতে পারে। তারপরে স্যার I am having hard time joining this class. Exactly. There are some technical problems there may be. Okay. So এটা হতে পারে যে আপনার জয়েনিং ক্লাসে জয়েন করে সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে এরপর আসে I have heard that প্লাস আমি শুনেছি। হ্যাঁ, আমি জেনেছি বা শুনেছি এরকম। তো এখানে কি হবে? I have heard that প্লাস তারপরের যে এক্সটেনশন রিমেনিং এক্সটেনশন থাকবে যেটা সেন্টেন্সে, সেটা আপনারা বলবেন। I have heard that you learn English. এটা তো খুব বেসিক। তারপর আমরা বেসিক থেকে শুরু করছি, যেহেতু এটা অনেকেই আমরা জানি, many of you already understood it. I have heard that English group is very useful for learners. In a group, if you learn English, if you speak English in a group, then it will be beneficial, it will be fruitful to all of you, isn't it? So I have heard that English group is very useful for learners. Important? In a group, if you speak English in a group, then definitely it will be beneficial to you. So
I have heard that he is very talented. I have heard that you work hard. দেখেন এখানে দুরকম ইংলিশ, হার্ড এবং হার্ড, উচ্চারণ কিন্তু সেম, বাট মিনিংটা ডিফারেন্ট, তাই না? স্যার স্ক্রিনে কোনটা পড়াচ্ছেন এটা? জি জি, সরি, স্ক্রিনে স্যার রুল 4। এটা কি রোল হচ্ছে 4 নাকি হচ্ছে 3? 6 রোল 6। ইয়েস, হ্যাঁ, রুল 6 হবে। রুল 6, ইয়েস, হ্যাঁ। তো আমি তো স্কিপ করে গিয়েছিলাম। 4 রোল 4 স্যার স্কিপ করছেন। হ্যাঁ, রুল 4 বোধহয় স্কিপ করেছে। হার্ড টাইমটা তো হয়ে গেছে। তারপর রুল 3 আমরা পড়েছি। হ্যাঁ, রুল 3 পড়েছি, দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ। না স্যার 3 হয় নাই। 3 হয়নি। 3 হয় নাই। 3 হয়নি, ওকে। রুলস 1 আর 2 হইছে স্যার। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ। রুলস 3 কি বলা হচ্ছে, দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ প্লাস নাউন প্লাস এক্সটেনশন, যেটা থাকতে পারে। হ্যাঁ, দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ কম্পিউটার। যেমন আই এম ফেসিং রাইট নাও দ্যাট আই এম রিয়েলি ফেসিং সাম problem, technical problem in my desktop computer. Okay, my desktop computer giving a trouble to me right now. মানে এখন আমাকে সমস্যা দিচ্ছে, কারণ আমার ডেস্কটপ কম্পিউটারে একটু স্লো হয়ে গেছে, it becomes slow. So there is something wrong with plus, এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি, there is something wrong with my mobile. আমার মোবাইলে সমস্যা হয়েছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এভরিডে লাইফ, it brought to you from our everyday life, তাই না? রেগুলার লাইফ, ডেইলি লাইফ, এভরিডে লাইফই কিন্তু এগুলো। সুতরাং এই বিষয়গুলো আপনার, এই স্ট্রাকচারগুলো সম্বন্ধে যখন আপনার খুব ইউ আর ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার উইথ দেম, দিস স্ট্রাকচারস, দেন ইউ ক্যান ডিসক্রাইব আরো স্মার্টার, ইন এ স্মার্টার ওয়ে, ইন অ্যান এফিশিয়েন্ট ওয়ে। আপনি আপনি আরো এফিশিয়েন্টলি আর স্মার্টলি, হ্যাঁ, এবং ফ্রুটফুলি আপনি আরো নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে। সো এই বিষয়গুলো খুবই সিম্পল, এরা প্রায় আমরা বলে থাকি। There is something wrong with computer, there is something wrong with my mobile, there is something wrong with my certificate, certificate সমস্যা থাকতে পারে, there is something wrong with my television. So I think some of you can come up with some sample sentences. Yes sir. Yes. There is something wrong with you. Yes, anyone? There is something wrong with my mind. Oh, that's fine. Yes, আমরা কিন্তু এভাবে বলতে পারি। হ্যাঁ, সুতরাং অনেক ধরনের there is something wrong with my family. Yes, there is something wrong with my family. তারপরে আপনার যে কোনো একটা সেন্টেন্স, if you elaborate with some words, more and more words, then the sentence will be effective. হ্যাঁ, আপনি যদি সুন্দরভাবে এক্সপ্রেস করতে চান, to express your, in order to express your English in smart way, তখন আপনাকে কি করতে হবে, কানেক্ট করতে হবে উইথ সাম ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস। হ্যাঁ, আপনি সেম সেন্টেন্স ইউ ক্যান আটার কনসাইজলি, মানে আপনি কনসাইজ মানে কি, খুব শর্টলি, ব্রিফলি আপনি বলতে পারেন। আবার একই সেন্টেন্স আপনি সুন্দরভাবে ইফেক্টিভলি ইউ ক্যান স্পিক ইট। দ্যাট মিনস আপনি বলতে পারেন, ও ইয়েস, প্রবলেম, দেয়ার ইজ প্রবলেম, দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। আপনি এই সেন্টেন্সটা কিন্তু পুরোপুরি মিনিংফুল হলো না। পুরোপুরি মিনিংফুল ইংলিশ বলতে হলে ডেফিনেটলি আপনাকে সাম এক্সটেনশন দিতে হবে উইথ সাম ওয়ার্ডস। দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ মাই টেলিভিশন, দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ মাই মোবাইল, ইট হ্যাজ সাম ভাইরাস, আই থিঙ্ক। আপনি যখন একটা সেন্টেন্স বললেন, সাপ্লিমেন্টারি একটা সেন্টেন্স, হ্যাঁ, সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি সেন্টেন্স, ইট ক্যান হেল্প ইউ এ লট। আপনাকে আপনার ফ্রেন্ড বললো, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন ইউর মোবাইল, what's the problem in your mobile, বলতে পারে না। আপনি মোবাইল নিয়ে you are suffering to scroll or something, you are suffering with your mobile, তখন আপনার ফ্রেন্ড বললো, what's wrong with your mobile, তখন আপনি বললেন, তখন ইলাবোরেট করলেন, হ্যাঁ, there is something wrong with your mobile, I think there is some viruses as well. হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেখানে ভাইরাস কিছু থাকতে পারে, কম্পিউটার থাকতে পারে, এরকম। আপনি সুন্দরভাবে যখন আপনি আরো you can bring some words to connect with this sentence, তখন আপনার এই সেন্টেন্সটা আরো ইফেক্টিভ হবে, যেটা বলছিলাম। পরবর্তীতে আমরা রুলস 3 চলে গেলাম। রুলস 4 এ কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া, যেমন আই হ্যাভ ডিসাইডেড প্লাস ভার্ব, এটা খুব বেসিক। আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু লার্ন ইংলিশ, I have decided to change myself in an examination.
তো অনেকে হতে পারে না যে yes I have something wrong within me and so I have decided to change myself হতে পারে না এরকম Yes, sir. আমার মধ্যে কিছু প্রবলেমস হতে পারে সাম মিস্টেকস হতে পারে এররস হতে পারে সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু চেঞ্জ মাইসেলফ মানে আমার নিজেকে কিছু পরিবর্তন করার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি I have decided to work hard I have decided to help the poor so you can speak up with some sentences I have decided to practice English more. Okay. Sir, I have decided to leave the class. Okay. I have decided to learn programming because in modern world it is increasing day by day. Wonderful. That's why I would like to learn programming. Okay, wonderful. I have decided to attend every classes. That's fine. এরপরে আমরা আরো কিছু সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে যাচ্ছি যেমন ধরেন I'm trying to plus verb I'm trying to learn English I'm trying to do something I'm trying to help the street children পথ শিশু যারা টোকাই বলি আমরা I'm trying to help the street children I'm trying to help the poor people তো এরকম আপনি বলতে পারেন I'm trying to motivate him আমি তাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছি my friend I'm trying to motivate my friend so এরপরে আসছি হচ্ছে I have heard that তার পাশে তার সাথে এটার উচ্চারণ কি হার্ট হবে I have heard I have heard I have heard I have heard yes sir I have heard that you learn English আমি শুনেছি যে আপনি বা তুমি ইংরেজি শিখো I have heard yes I have heard that he is no more yes you can I have heard that he is very talented I have heard that you work hard এখানে যেটা বলছিলাম যে same pronunciation but different meaning I have heard that you work hard Heard or heard I have heard না দুটোই সেম প্রনাউন্সিয়েশন হবে I have heard that you study well আচ্ছা এরপরে দেখুন রুল 7 এ যাচ্ছি নো নিড হ্যাঁ এটা তো আমরা খুবই প্রায় আমরা বলে থাকি নো নিড টু এক্সাজারেট এতে বাড়িয়ে বলার দরকার নেই নো নিড টু ওয়েট নো নিড টু রাইট নো নিড টু লার্ন we have 1 minute rest yeah it is almost 11 o'clock okay sure do you need a break no okay we are at the end of this presentation I think slideshow in fact Ramadan the length of the class is 1 hour and 30 minutes but in Ramadan time the time is 10 p.m. to 11 p.m. Oh, okay. You know that in Ramadan times we need to pray. This schedule is only for Ramadan. For Ramadan. After the Ramadan, definitely the schedule, you better pronounce it. Definitely the schedule will be changed. It will go to the original one. Okay. Sir, can you provide the PDF? Oh, PDF I will provide. Yes, sir. তো যেটা বলছিলাম এই নো নিড এটা কিন্তু খুবই আমরা মানে খুব সহজেই আমরা ইউজ করি এটা আমরা যাচ্ছি না তো হাউ অফেনটাও আমরা ইউজ করেছি হাউ অফেন এটা খুব চমৎকার ইংলিশ হ্যাঁ হাউ অফেন যখন আপনি হাউ অফেনের দিয়ে কোনো একটা শুরু করবেন দেখেন হাউ অফেন উইল ইউ ডু তুমি কতবার এটা করবে হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ তুমি কতদিন পর ব্যায়াম করো হাউ অফেন ডু ইউ ভিজিট ইউর প্যারেন্টস হয় না যে আপনার অনেকে বাবা মার সাথে দেখা করে এটা উইদিন an interval হতে পারে it may be 1 month 2 months okay how often do you change your password আমাদের তো পাসওয়ার্ড we need to change our password isn't it sometimes we need to change our mobile password computer laptop password how often do you visit the library how often do you go to the doctor for checkup
এই বিষয়গুলো হচ্ছে যে আপনার হাউ অফেন দিয়ে ক্যান ইউ প্লিজ মেক সেন্টেন্স? How often do you clean your room? Yes, that's fine. How often do you watch movie in a week? How Yes. often do Speak it louder, please. How often do you visit your village in a year? Year. Okay. How often do you visit your village in a year? Exactly. Fine. That's good too. মানে আমরা অনেকেই তো দেশের বাড়ি মানে গ্রামের বাড়ি যাই, আমার হোম টাউন, ওই এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, অথবা অনেকে ফ্রিকুয়েন্টলি যায়। হ্যাঁ, সাম অফ আস, তখন তারা হতে পারে আফটার 1 month, আফটার 2 months, 3 months, হ্যাঁ, এটা হতে পারে। তো এটা একটা পুরো একটা ইংলিশ আমরা মানে কনভারসেশনে ইউজ করি। হ্যাঁ, হাউ অফেন শব্দটা খুব চমৎকার একটা ইংলিশ। একটা হচ্ছে যে হাউ অফেন ডু ইউ ইউজ দ্য কম্পিউটার। হ্যাঁ, হাউ অফেন ডু ইউ টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। আচ্ছা, can we extend this session 10 or 15 minutes? Yes, sir. Of No course. Is problem. there any problem with you? Because I started a bit late, 10 or 15 minutes. So এখানে আমাদের এখানে যে remaining some rules are there. I think I will discuss it in the next classes. And next I will go to the speaking part. I think you can describe your in some sentences. এটা কি আমরা এখন করতে পারি? Can we exercise this part right now? I think it will take 15 minutes or more. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is it 11 and 3? Okay. You can see that here two events are there. That is, describe your hobbies. You may be single hobby, you may be 2 or 3 hobbies, maybe, definitely. Or describe one of your recreations you enjoyed most. Actually, I tried to cover this within this time, 1 hour time, but actually for explanations, it needs some more time. That's why it's sometimes really difficult to confine শব্দটা আমি বলছি, confine হচ্ছে কোন লিমিট করা। Sometimes it becomes very difficult to confine within 1 hour. Okay, so I think 4 or 5 of you can go through this speaking part. Just very simple thing. Describe your hobby or hobbies. Okay. অথবা এটা যদি আপনি না করেন তাহলে describe one of your recreations you enjoyed most. Recreation তো আমরা সবাই জানি, we all know that meaning of the sentence, the word. যদি না জেনে থাকে তারপরে বলছি যে একজনের কাছে যে রিক্রিয়েশন হচ্ছে অবকাশ, তাই না? যেমন হতে পারে যে কক্সবাজারে গিয়েছেন, বা হতে পারে বান্দরবান বা সিলেটে গিয়েছিলেন। তো আপনি হয়তো বা লাস্ট টাইম যে আপনি গিয়েছেন, when you visited there last time, you can describe it in your 4 or 5 sentences. Can you please anyone can speak up with any one of this event? Yes, sir. Now my hobby is to learn programming, and I would like to be a good programmer and a front-end developer. Okay. This is my hobby now. This is not a hobby, but this is not a hobby, but you can say it as a passion. Passion. What does it mean? Passion হচ্ছে you have a strong attraction to it, very much a strong attraction. You have a feeling inside your heart, isn't it? Yes, sir. I have a passion on gardening. থাকে না এরকম গার্ডেনিং? থাকে না গার্ডেনিং? দেখুন ঢাকা শহরে অনেকের বাসার উপরে রুফটপ গার্ডেন, দেয়ার আর সাম গার্ডেনস রুফটপস, তাই না? রুফটপ গার্ডেনিং এ কি হয়? রুফটপ গার্ডেনিং এ আপনার চমৎকার ফুল, অনেকে সবজি চাষ করে। স্ট্রং প্যাশন, এটা কিন্তু প্যাশন হতে পারে। অনেকে হাসাহাসি করতে পারে, ছাদের উপর গাছ লাগাইছে, হ্যাঁ, এরকম বলি না আমরা, দুষ্টামি করি কি, গাছ জঙ্গল লাগাইছে এরকম। বাট টু সামওয়ান ইটস এ প্যাশন, সো ইউ ক্যান সে ইট। স্যার কিন্তু কথা হচ্ছে কি, এটা আমার আসলে এখন হবি হয়ে গেছে, মানে আমার শখ হয়ে গেছে। আমি তাহলে এটা কিভাবে বলতে পারি?
definitely you can speak it as software programming is my hobby, but it turns into a passion to me as well. মানে it turns into মানে এটা টার্ন করেছে to passion to me, মানে আপনার it's my passion. Okay, এবার আপনি বলতে পারেন। Yes, you can add 1 or 2 sentences. What do you do? আপনি যখন কি করেন, how to what to do, what you need to practice software programming. এটা আপনি yes, বলতে sir. পারেন। Elaborate your ideas. Elaborate. You have to elaborate. Describe your ideas. Now I am learning JavaScript and React, and it is I am enjoying this. I am enjoying this to learn. Okay, fine. আপনি যখন আপনি যে কোনো একটা টপিক সম্বন্ধে আপনি যখন বলবেন, তখন আমি আপনাকে জানাচ্ছি, জাস্ট এ মিনিট। এখানে দেখেন একটা বিষয়, আমি আপনাকে জাস্ট হিন্ট দিচ্ছি। আজকের ইন টুডেজ ক্লাস আই থিঙ্ক ইট can't be finished. It will be difficult to মানে complete within 1 hour. Okay, anyway, in order to make sentences, in order to make a passage, in order to make a speech, you have to have a proper beginning, isn't it? Yes. আপনি শুরু করেন ফার্স্ট অফ অল আমি এরকম শুরু করতে পারেন, কিছু কানেক্ট বিগিনিং এর ক্ষেত্রে কিছু আপনি কানেক্টর ইউজ করলেন, ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কানেক্টর ইউজ করবেন, তারপরে আপনি যখন অ্যাড করবেন আফটার দ্যাট নেক্সট এই শব্দগুলো ইউজ করবেন। এটা হচ্ছে আপনার কিছু টিপস বা আপনি আপনাকে ইট উইল ডেভেলপ, ইট উইল বিল্ড আপ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাপাবিলিটি। টপিক চেঞ্জ করছেন, ইউ আর ইন এ টপিক অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গো টু অ্যানাদার টপিক, দেন anyway. Conclusion, when you go to the conclusion, you can add finally in the end. Finally, sir. Yes. First of all, এরপরে তো টু কিক অফ এটা তো বলা দরকার নাই, মানে ডেফিনেটলি ফার্স্ট অফ অল একটা টু কিক অফ একটা ডেফিনেটলি। তারপরে আপনি আরেকটা জিনিস আপনাকে বলছি যে another thing, PPF method, you can see it. It's it actually widely used in the speaking part of IELTS, I think, PPF method. Definitely you can use it in speaking yourself. যেমন ধরুন আপনি একটা বিষয় সম্বন্ধে বলছেন, you are describing on your hobbies, অথবা you are describing your recreation, হ্যাঁ, last time you enjoyed it most. তখন হতে পারে যে এটা হতে পারে যে আপনি একটা রিক্রিয়েশন, মানে আপনার লাস্ট টাইম আপনি একটা পিকনিক করেছেন, you visited বান্দরবন, visited কক্সবাজার, আপনি you have a plan to visit সিলেট next year, এভাবে বলতে পারেন। মানে you are connecting with some sentences to describe, you can connect to some sentences, তাহলে কি হবে, আপনি আরো বেশি সেন্টেন্স বলতে পারবেন। একটা টপিক, সাপোজ আপনি একটা টপিক সম্বন্ধে বলছেন, you are speaking on a movie, উনি বলছেন আপনি you are watching a movie, আপনি হয়তো ডেফিনেটলি আপনি হয়তো আগেও একই টাইপের, হয়তো আপনি একটা রোমান্টিক মুভি দেখছেন, এই ধরনের মুভি আপনি পছন্দ করেন, আপনি আগেও এই ধরনের রোমান্টিক মুভি দেখেছেন, সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ডিসক্রাইব। এবং আপনি ইউ হ্যাভ এ প্ল্যান টু ওয়াচ সাম মোর মুভিজ অন দ্য সেম টাইপ অফ মোর মুভিজ, আপনি ইউ হ্যাভ এ প্ল্যান, ইউ হ্যাভ ইন ইউর লিস্ট, তাই না? আপনি এটা বলতে পারেন। সো এটা কি হয়, এটা আপনি লিঙ্গার করে, কানেক্ট করে আপনার আইডিয়াস, it connects ideas যে আপনি একটা বিষয় সম্বন্ধে বলছেন, তখন সাম আইডিয়াস আপনি ইউ ক্যান প্র্যাকটিস। তাহলে কি হবে, ইট উইল ডেফিনেটলি এ রিচ প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, আপনি কি হবে, যখন আপনার ইন্ট্রোডাকশন শুরু করলেন, তারপরে আপনি বর্তমানে কি বিষয়ে আপনি বর্তমানে কি করছেন, এটা হতে পারে আপনি গার্ডেনিং করছেন ডেফিনেটলি, অথবা আগে আপনার তেমন একটা আইডিয়া ছিল না, আপনি গার্ডেনিং এর সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেয়েছেন, তারপরে আপনি গার্ডেনিং সম্বন্ধে বর্তমানে করছেন, এর পরবর্তীতে আপনার আরো কিছু ফিচার প্ল্যান থাকতে পারে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি তখন আপনি সেটা আপনি বললেন। হ্যাঁ, বিষয়টা কি হয়, আপনাকে আরো বেশি এনরিচ করে, তাই না? আচ্ছা, এই যে আরেকটা বিষয় বলি, স্পিচ অর্গানাইজ করতে হয়। হ্যাঁ, স্পিচ অর্গানাইজ কিভাবে করতে হয়, ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, বডি থাকবে, কনক্লুশন, 3টা পার্ট থাকবে। আপনি এটা আসলে যে কোনো একটা কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করাটা খুব চমৎকার বিষয়।
তোমার বডিতে আপনি ডিসক্রাইব করবেন, ডিসক্রাইব ইন ডিটেইল। কনক্লুশন থাকবে, ইউ উইল কনক্লুড। কনক্লুশনটা হচ্ছে পরিসমাপ্তি। হ্যাঁ, আপনি কিছু দিয়ে একটা পরিসমাপ্তি করবেন, হ্যাঁ এটা আসলে খুব ভালো একটা হ্যাবিট, সবারই এটা করা উচিত। এভরিওয়ান শুড প্র্যাকটিস দিস, তাই না? যে গার্ডেনিং, এভরিওয়ান শুড প্র্যাকটিস দিস। হ্যাঁ, ইউ ক্যান শেয়ার ইউর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ওয়েল। পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে। তারপরে স্পেসিফিক্যালি অ্যান্সার করবেন। ডিফারেন্ট টেন্সে আপনি যেতে পারেন। ডিফারেন্ট টেন্স কিরকম? ওই যে একটু আগে বললাম, আপনি পাস্টে কি কি কাজ করেছেন, প্রেজেন্টে আপনি কাজগুলো করছেন, ফিউচারে আপনি কিছু কাজ করবেন। তাহলে কি হবে? তাহলে আপনি চমৎকার একটা ইংলিশ ইউজ করবেন। আপনি একই একটা প্রেজেন্টেশনে আপনি অতীতে চলে গেলেন, বর্তমানে কি করছেন সেটাও ডিসক্রাইব করলেন, পরবর্তীতে কি করবেন সেটাও আপনি একটা ইউ ক্যান ইলাবোরেট ইট। আর ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি, ভোকাবুলারিটা হচ্ছে যে আপনি সবসময় একই ধরনের মানে ওয়ার্ড ইউজ না করে আপনি একটু সিনোনিম ইউজ করতে পারেন। আমি যেটা বলেছিলাম প্রথমে, যে আমরা কিন্তু আপনারা প্রতিদিন যে নতুন ওয়ার্ডগুলো পাচ্ছি সেটার একটা স্যাম্পল কিছু পাশে লিখে রাখতে পারেন, এবং তার সাথে কিছু কি করতে পারেন, সিনোনিমও ইউ ক্যান অ্যাড সাম সিনোনিমস। হ্যাঁ, সিনোনিমস থাকলে কি হবে, আপনার সেই সিনোনিমে আপনি একই ধরনের যদি আপনার ওয়ার্ড ইউজ করেন, সেটা খুব ইট ক্যান নট বি এ গুড ইংলিশ। হ্যাঁ, তো আপনার ওই ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি থেকে যাচ্ছেন। সো আপনি ওয়াইড রেঞ্জ, আপনার ভোকাবুলারি রেঞ্জ, ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইউর ভোকাবুলারি রেঞ্জ। হ্যাঁ, এটা আপনি কিভাবে হবে, আপনি যখন একটা আর্টিকেল পড়বেন তখন দেখবেন যে একটা ওয়ার্ড নতুন, তখন আপনি যখন শেয়ার করলেন বা সরি সার্চ করলেন বা ডিকশনারি দেখতে পারলেন, তখন আপনি কি হবে, আরো সিনোনিম সেখানে থাকবে, আপনি একটু গো থ্রু করলেন, তাহলে কি হবে, সেই ভোকাবুলারিটাও আপনি জেনে গেলেন যে এই সেন্টেন্সটা, এই ওয়ার্ডটার এই একটা সিনোনিম আমি জেনে গেলাম। একটা সিনোনিম জানেন সমস্যা নেই, অনেকগুলো সিনোনিম থাকে, আপনি একটা ওয়ার্ডের একটাই সিনোনিম জানেন, তাতেও আপনার লাভ হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি একটা জেনে গেলেন, তারপরে পরবর্তী আরো জানতে পারবেন। যাই হোক, আই থিঙ্ক ইটস অল ফ্রম মাই সাইড টুনাইট। we can conclude. Okay? Yes, sir. আগামীকালকে সরি নেক্সট যে ক্লাসে আই থিঙ্ক you can present on this topic. You can present yourself on this topic. আমি টপিকটা দিয়ে দিলাম, এই টপিকের উপরে আপনি কিছু প্রেজেন্ট করবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। 4 or 5 sentences। তাহলে কি হবে, you will have a good practice। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু মুখস্থ কোনো কিছু করবেন না, আপনি নিজের থেকে from your own, আপনি নিজের থেকে কিছু বলবেন, তাহলে কি হবে, এটা আপনার আইডিয়া জেনারেট হবে, আপনার সেন্টেন্স, ইট উইল কানেক্ট সাম ওয়ার্ডস, আপনার সেন্টেন্সে আপনার নতুন নতুন ওয়ার্ড আপনি কানেক্ট করবেন, এবং আপনি আরো সুন্দর হবে, ইফেক্টিভলি আপনি সেন্টেন্সটা সরি প্যাসেজটা বা আপনার যে স্পিচটা আপনি বিল্ড আপ করতে পারবেন। তো এই দুটো টপিক কিন্তু খুব কমন টপিক, ইজন্ট ইট? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসের লাস্টে আমরা একটা প্রেজেন্টেশনে যাব, সবারই খুব 4টা উইদিন 4 or 5 সেন্টেন্স, খুবই শর্ট, সবার কাছ থেকে আমি চাচ্ছি। এখানকার যে কোনো একটা বলতে হবে, এবং একটা থাকবে, যে কোনো একটা থাকবে হচ্ছে এখান থেকে, এবং যে কোনো একটা থাকবে হচ্ছে নতুন একটা, যাতে আপনি সেটাও খুব ইজি এভরিডে লাইফ থেকে থাকবে, আপনারা এটা বলবেন আর কি। ওকে? Yes, sir. Yes, sir. Anything else from you? Any feedback or anything else you think over it? If there is any feedback, if you are thinking something, or then you can share it here. Cannot want to say anything, sir. Okay, how many of you presented today's session? 17. I think, okay. We are 17 participants. 17 participants here. Okay, fine. Okay, যারা আজকে দুজন শুরু করেছেন, আই থিঙ্ক বিগিনার, একজন হচ্ছে কি চাকমা যেন, হ্যাঁ চাকমা, রাইদা চাকমা আপু, রাইদা চাকমা একজন আছেন না? আর ইউ হিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা আপু, আজকে আপনার শুরু হচ্ছে না? জি স্যার। আরেকজন আছেন, তার নামটা আমি ভুলে গেলাম, সম্ভবত রাজশাহী থেকে। স্যার আমি ফয়সাল মির্জা নতুন শুরু করছি।
ফয়সাল মৃধা ভাইয়া না? আচ্ছা, নতুন। আমি লাস্ট ওরিয়েন্টেশন করেছি ডিসেম্বর ওকে মাসে। ওকে ফয়সাল মৃধা ভাইয়া। তারপরে আরেকজন আছেন, আমি আই এম সার্চিং দ্য নেম। আবুল কালাম মনে হয় স্যার তো। স্যার আমি আবুল কালাম ভাইয়া, আপনাকে একটু দেখা যাবে? ক্যান আই সি ইউ অন দ্য স্ক্রিন? স্যার আমি অন ক্যামেরা আছি। ও ইয়েস, হ্যাঁ আপনাকে আমি খুঁজছিলাম, আপনার নামটা আমি খুঁজছি, যে সম্ভবত ইউ আর ফ্রম রাজশাহী আই থিঙ্ক। জি স্যার, রাজশাহী চাঁপানবাবগঞ্জ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ইয়েস। সো আপনারা যারা অলরেডি অনেক ক্লাস করেছেন, বাট তাদের কাছে হয়তো বা মানে এটা ইয়ে হবে, মানে খুবই ইজিয়ার হবে, বাট এবং যারা নতুন শুরু করছেন তাদের জন্য বলতে চাচ্ছি যে এটা আসলে আপনার জার্নিটা হবে অনেক, আপনারা যারা পুরাতন আছেন তারা লিভ নিতে পারেন। Okay, আমরা thank এই you, sir. Thank you very much. It's all from Good night. tonight from my side. I think স্যার we'll have a পিডিএফটা good কিভাবে পাবো session. স্যার? গুড নাইট স্যার। Good night. I think it will be a very good session. Upcoming স্যার session will be very good session. পিডিএফটা I কিভাবে think. পাবো স্যার? We পিডিএফটা have কোন গ্রুপে পাবো? sorry. পিডিএফ কোন গ্রুপে পাবো? ও ক্লাস পিডিএফটা ক্লাসের আমি পিডিএফ। শেয়ার করে দিব, ডেফিনেটলি পিডিএফটা শেয়ার করে দিব। আমি পিডিএফটাকে I am working on this PDF. Okay, I am still ওকে working on this PDF because as you know that this is my first class with you. I have already taken the IELTS class as well, but in spoken English this is my first class. So I am working on this PDF still now. আমি দেখি আপনার একটু বেটার করে আপনাকে যে প্রেজেন্ট করা যায়, এটা আপনার জন্য। সরি স্যার, till now I'm not engaged in any kind of group. Okay, আপনি you can contact to our office, do you know the number 09 এর একটা নাম্বার আছে, আপনি আমাদের অফিসের নাম্বার তো জানেন তাই না? জি 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 yes. You need to add to our WhatsApp group. Yes 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 It is yes. mandatory because are you added in our WhatsApp group? No 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 no. স্যার আজকে তো ক্লাস করতেছে উনি। Sorry? আজকে তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উনি ক্লাস করতেছে। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি যে অলরেডি নাহলে উনি আইডি পাইলো কোথায়? আইডি, হ্যাঁ মানে ইয়েস আছে, অ্যাড আছে, হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড আছে। ডেফিনেটলি আমি হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড আছি অন্য মানে পাপড়ি আপুর থেকে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি অফিশিয়ালি আর কি অ্যাড না আর কি, এটা বলতে চাচ্ছি। তাহলে ওই অ্যাডমিনে যোগাযোগ IELTS করলে paid আপনাকে spoken, অ্যাড করে and there is দিবে। a group named as IELTS paid spoken. Okay, so definitely you are added because otherwise you could not attend this session anyway. So আমি সেখানেই দিব definitely. After completing this PDF টা এখনো আপনার আমি কমপ্লিট করিনি, তো পিডিএফটা দিয়ে দেবো। আপনাদের যারা নতুন তাদের কাছ থেকে একটু কথা বলতে যাচ্ছি আমি 10 or 15 minutes.